हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते श्री महापुरुषोत्तमानंदाय। जय जय महापुरुषोत्तमानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामो नारायणं जानकी वल्लभं रामो नारायणं जानकी वल्लभं। जय जय महापुरुषोत्तमानंद जी की जय। तो सज्जन मंडली शुभ संध्या। मंचरे उपस्थित थिबा समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंडित मानकु ए दीनहीन किंजन तपनाजी आभूम प्रणाम जणाई मोर गंतव्य पथरे मु आगे चली से महापुरुष भविष्यवाणी मालिका को आप जानते 2 दिन 3 दिन हे मु बाहर थी एणु मंच उपस्थित रही पारि समस्त निकट क्षमा मागी नौ। आज गोटे सुंदर विषय आलोचना करने जाऊँगी कि अनेक लोक अनेक कथा कहते जे महापुरुष मालिका अच्युतानंद केवल लिखिं कौटी रक्तपात हम कौटी भैरवी डाक कौटी 12 हाथ खंडा चलिक लोक हणा हे आ भल कौन किसी लिखि ना महापुरुष सब खाली लिखिं खराब। तेणु भल कौन लिखिं महापुरुष अनेक अनेक मालिका भल लिखि जाइछन जहाँ को बुझीबार अच्छी। आप देखु एबे गोचारण आम प्रबल चली भद्रक देखो गो धरा होती जाकि माड़ खाऊँ किए बजरंग दली सब माड़ खाऊँ बजरंग दल मैंने मुसलमान मैंने गोरु चालाण कर कालकाटा गोरु चालाण हो भद्रक आम प्रशासन तक सहयोग कर पुलिस सहयोग कर पैसा खाई। तेणु महापुरुष गोरु कथा अनेक कथा लिखिं गोमाता क्या कहती गोमातार प्रकृत पालिबार लक्षण कौन महापुरुष लेखा आज मुझे आपण कहूँ आपण श्रवण कर सुंदर विषय। आज मालिकार 64 पेटर महापुरुष विरचित आज कौन कहते कौन कहले आम पढ़ा से गुरु महात्मा मते कह विस्तारी शुणा को आग्रह बढ़ुची माधव श्रीकृष्ण बोलते शुण वीरवर पशु मानक मध्यरे गुरु जाति सार गुरु परि उपकारी ब्रह्मांड रे नाही तिनी माता मधु एक माता से अटई गुरु ठारू उपकारी ए ब्रह्मांड रे कहीं नहीं। पशु जाति जिते पशु बाघ सिंह से जिते अच्छा सबू चाहिए गुरु होचंदी श्रेष्ठ जाति सृष्टि रे। तिनी माता मधुर माता तिनी माता आम जन्म कला माता 1 बसु माता 2 एवं गो माता 3टी माता मध्यरु प्रत्येक मनुष्यर 3टी माता से मातार गो माता होचंदी 1 माता। तिनी माता कथा गो कहूअछि मुही सी विषय बाबू तुम्हें शुण मन देई। तिनी माता कौन प्रकृत मनुष्य तिनी माता केम देले प्रमाण कहीदेले हेनी। प्रथम रे माता संतानकु जन्म कला आपणा स्तनरु क्षीर देई बढ़ाइला क्रमे क्रमे जेते बेले बालक बढ़िला स्तनरु से माता क्षीर देई न पारिला। प्रथम माता जो माँ जन्म देला ता स्तनरु से क्षीर देला क्षीर खाई पिलाटी रहिला तो पिलाटी बढ़िया को लगला केते क्षीर भी माँ जोगई पारिबो खाद्य माँ कौन कला ना गो माता को समर्पण कला माता नेई बोइला एणिकी पोष न पारिबी मुही कहला हे गोमाता तू एणिकी पोष मु आ पोषी पारिबिनी दयारे तो परिपूर्ण गोमाता हृदय पोषिला ग्रहे सेहु 2 गोटी पुआ गोटे निजर आउ गोटे मनुष्यर पातर अंतर मने नहेला तार निज शिशु पोषी अन्य शिशु को पोषिला एथिरे ताहार 2 पुओ कि नहेला। जे थन भांगी क्षीर देला जो गोमाता ता क्षीर आज आम खाई बढ़िले आम माँ क्षीर सुखीगला तेणु सी कौन आम माँ है कि जाठू आम क्षीर खाऊचे सी आमर माँ। तेणु
ଯେତେବେଳେ ତା କ୍ଷୀର ସରିଯିବ କ'ଣ ହେବ? କେତେ କାଳ ପରେ ଶୁଖି ଯିବାରୁ ତା କ୍ଷୀର ଆପଣା ପୁତ୍ର ପିଇବା ପାଇଁ ହରବର ପରକୁ ମରକୁ ପୋଷି ନ ପାରିଣ ସେହି ଧରଣୀ କି ସମର ପିଲା ପୋଷ ତୁହି ନେଇ। ଯେତେବେଳେ ତା କ୍ଷୀର ସରିଗଲା ତା ପୁଅ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ବାଛୁରୀ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଦେବ? ସେ କ'ଣ କଲା ନା ବସୁମାତା କହିଥିଲି ନା ଯେ ଜନ୍ମ କଲା ମାତା, ଗୋମାତା, ବସୁମାତା, ତିନିଟା ମାତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର। ଏଣୁ ବସୁମାତା କଲା ହେ ବସୁମାତା ତୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଅମଳ କରିଦେ, ପିଲାମାନେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇକି ଚଳିବେ। ଏଣୁ ବସୁମାତା କେମିତି ଶସ୍ୟ ଦେବ? ସିନା କର୍ଷଣ ହେଲେ ଜମି ଚାଷ ହେଲେ ଫଳ ଫଳିବ କି ଧାନ ଶସ୍ୟ ଫଳିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। କ'ଣ କଲା? ଯେଉଁ ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜ ଗର୍ଭରୁ ଧରଣୀ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦେଇ ସେ ବାଳକ ଗୋଟିକ ଯେ ପୋଷେ ତୋଷ ହୋଇ ଜଗତରେ ତିନି ମାତା ଓଟେ ମାନବର ତାଠାରେ ତିନି ମାତାର ଅଛି ଅଧିକାର ପୁତ୍ର ହୋଇ ମାତାର ନ କଲେ ଉପକାର ସେହି ପୁତ୍ର ଗୋଟିକ ହନ୍ତି କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇ ଗୋରୁ ଶିଶୁ ବଢ଼ାଇଲା ଯେବେ ତାର ଉପକାର କରି ବାଟି ବିଧି ତେବେ। ଯଦି ତିନି ମାତା ହେଲା ପୁତ୍ର ହୋଇ ଆମେ ମାର ପୁଅ ଗୋମାତାର ପୁଅ ଗୋମାତା ଆମେ ତାର କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛେ? ତା କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ, ତା ଗୋବରକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଖତ କରୁଛେ, ଜମିରେ ପକାଇ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି। ତା ପୁଅ ଗୋମାତା ଯେଉଁ ବଳଦ ଆମର କରୁଛି ଚାଷ କରି ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଏଣୁ ଆମେ ତାର ଉପକାର କ'ଣ? ସେ କେତେ ଉପକାର ଆମକୁ କରୁଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାର କ'ଣ କରୁଛେ? ସେହି ଗୋରୁ ଶିଶୁ ନରେ ହଳ କରି ଯୋଚି ଜମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣେ ଥାଇତି ବଞ୍ଚି ସେହି ଗୋରୁ ମଳମୂତ୍ର ପଡ଼ିଲେ କ୍ଷେତରେ ଉର୍ବର ହୋଇନ ଜମି ଭଲ ଶସ୍ୟ ଧରେ। ଆଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖା ଇଏ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଗୋବଧ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଗୋରୁ ଚାଳନା କରୁଛେ। ସବୁଦିନେ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କରଇ ବଳକାନ୍ତି ଆୟୁର୍ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଅଇ ଗୋମୂତ୍ର ଗୋମୟ ଗୋକ୍ଷୀ ରାରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାନ କଲେ ଖଣ୍ଡ ନହୁ ଅଇ ପାପ ରୋଗ ପୃଥିବୀରେ ଗୋରୁ ସେବା ଯେଉଁ ଲୋକ କରେ ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ଲୋକ ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ମାନେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଗୋରୁ ସେବା କରେ ଗୋସେବା ଯିଏ କରେ ସେ ଅନ୍ତକାଳେ ବା ଶେଷ ସମୟରେ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ବା ଆମ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆମେ କଂସେଇକୁ ବିକି ଦେଉଛେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଣିକିରି କାଟିକି ଯେଉଁ କଲବଲ କରି ମାରୁଛି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନା ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ନିଜ ମାତାକୁ ଆମେ ହାଣିବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ। ଆମ ମା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ଆମେ ନେଇକି ଜଳାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ତାହେଲେ ମଣିଷ କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛି। ମିଛରେ ନାଲିଆ ନେଳିଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କହିଛି ମୁଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ଇରେ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ବୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ତମେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ତାକୁ ତ ଆମେ ସେବା କରୁନେ। ଗୋମାତାକୁ ହାଣିବାକୁ ଦେଉଛେ କଂସେଇକି, ନିଜ ମାଆକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛେ ଜଳାଶ୍ରମରେ, ବାପାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଜଳାଶ୍ରମରେ। ବାପ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଗୋମାତା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦେଖୁନା। ବସୁମାତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିକିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେବା। ତେଣୁ ଗୋରୁ ସେବା କେମିତି କରିବା? ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋରୁ ସେବା ଯେଉଁ ଲୋକ କରେ ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ଲୋକ ବସଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଗୋରୁ ସେବା ଯେଉଁ ପରି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ବିଧିମତ ତୋ ଆଗରେ ମୁଁ କହୁଛି ଉଝାଇ। ଯିଏ ଗୋରୁ ପାଳିବେ ସେ କେମିତି ପାଳିବେ? ଗୋରୁ ପାଳିବାର ନା ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଗୋରୁ ଗୁହାଳକୁ ଯିବ ସପ୍ତବାର ଦଣ୍ଡବତ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହୋଇବ। ଭୋରୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଥିବେ ଗୁହାଳ ଯାଇ 7 ବାର ଦଣ୍ଡବତ ହେବ ଗୋରୁଙ୍କୁ। ମଳମୂତ୍ର ଲାଗିଥିବ ଯାହା ତା ଦେହରେ
ପୋଛିଦେବ ଯତନରେ ନୂଆ ବସନରେ। ମଳମୂତ୍ର ଲାଗିଥିବ ଯାହା ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବ, ନୂଆ କପଡ଼ାଟେ ରଖିଥିବ, ତାକୁ ପୋଛିଦେବ ଯତ୍ନରେ। ଗୁହାଳ ଖଣ୍ଡିକ ପୋଛି ଚନ୍ଦନ ଛିଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁପରି ଗୋଶାଳାରେ ମାଛି ନ ବସିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ କୋମଳ ଘାସ ଦେବ ଆଣି, ତୃଷା ଲାଗିଲେ ଦେବ ପିଆଇବ ପାଣି। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ପୂଜା ଆଚରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଗୁହାଳେ ବତି ବସାଇବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନକୁ କହୁନି ନା। ଖାଇବାକୁ କୋମଳ ଘାସ ଦେବ, ଯଦି ମାଛି ବସିବନି ଗୁହାଳ ପୋଛିବ, ତୃଷା ଲାଗିବ ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇବ, ବା ଚୋକଡ଼ ଦାନା ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେବ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁହାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବତି ଦେବ। ଦିନକରେ କୁଟୁମ୍ବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଯାହା, ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗକ ରଖି ଯତ୍ନେ ତାହା। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିର ପାଣି ଦେଇ ସିଝାଇବ, ନିର୍ମଳ ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତେଣୁ କୁଳୁଚି କରି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଆମେ ଖାଉଛେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଇ କାଢ଼ିଦେବ, ତାକୁ କୁଟି ସିଝେଇବ, କୁଳୁଚି କରି ନିର୍ମଳ ପାତ୍ରରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସେ ଗୋରୁର ସନ୍ତୋଷ ହୋଇବ ଯେବେ ମନ, ତା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ବଢ଼େ ଧନ ଧାନ୍ୟ। ଅତୁଟ ହୋଇନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ ହିଁ କରିବେ, ନାରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ସୁସନ୍ତାନ ହେବେ। ଯଦି ଏମିତି ଗୋରୁଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଯଦି ସେ ଘରେ ପିଲା ନ ହେଉଥିବେ, ନିସନ୍ତାନ ହେଉଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବେ। ଅନ୍ତକାଳେ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବସିବ, ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ଯେହୁ ଗୋସେବା କରିବ। ଗୋରୁ ସେବା ଠାରୁ ବଳି ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଗୋରୁ ପ୍ରସାଦରୁ ଗୃହେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜଇ। ଗୋରୁ ଅଟଇ ଗୃହର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପଦ, ଗୃହେ ଲେଖା ନୁହେଁ ନ ପଡ଼ିଲେ ଗୋରୁ ପାଦ। ଯେତେବେଳେ କୋଠା ଆଉ 5 ତାଲା 3 ତାଲା 10 ତାଲା, ଯଦି ଗୋପଦର ସେ ଘରେ ନ ପଡ଼ୁଛି, ଢେରେ ନ ପଡ଼ୁଛି ବା ଚକଡ଼ା ନ ଯାଉଛି, ତା ସେ ଘରେ ଗଣା ନୁହେଁ, ସେଟା ଶ୍ମଶାନ। ଏଣୁ ଗୋପାଦର ଯଜା ଦେହେ ନୀତି ପଡ଼ୁଥାଇ, ଗୋ ସେବା ତ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଲି ବୁଝାଇ। ମୁନିମାନେ ଆଗେ ଗୁରୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏଣୁ ଗୁରୁ ସେବା କର। ଗୁରୁ ସେବା ବ୍ୟତୀତ, ଗୁରୁ ସେବା ନହେଲେ ଗୁରୁ ସେବା, ଗୁରୁ ସେବା ନ କଲେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ମାଳ ବସି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟ କେମିତି ଦେଖିବା, ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମମ କଶ୍ଚିत् ଦୁଃଖ ଭାବ ଭବେତଂ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ जी की जय।